কল্যাণ কল্পদ্রুম চিদানন্দ চিন্ময় চিরসুন্দর শ্রীমান শ্রী 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 রাজা সত্য নারায়ণ দেবঙ্ক ভক্তিবৃত্তি অর্থে বাবা সর্বে বলন্তু আনন্দ একবার হরে হরে কল্যাণময়ী বিশ্বভারতী মা জগত জননী ঝঙ্কর বাসিনী শারদা দেবীঙ্ক বৃত্তি অর্থে মা ভগবতীঙ্ক বৃত্তি অর্থে মম আরাধ্য মম বন্দে অবধূত গাদি ব্রহ্ম রাজা কুলমণিঙ্ক বৃত্তি অর্থে জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা সুদর্শন চতুর্ধা মূর্তিঙ্ক বৃত্তি অর্থে সর্বে বলন্তু আনন্দ একবার হরে হরে উপস্থিত আবাল বৃদ্ধ বনিতা মানকর সংস্কৃতি সম্পন্ন গালুয়া গ্রামর সত্য নারায়ণ পালা অনুষ্ঠানর সমস্ত সক্রিয় কর্মী মানকর সভাপতি সম্পাদক সংযোজক আয়োজক কোষাধ্যক্ষ মণ্ডলীঙ্কর মো মা ভଉଣୀ ମାନଙ୍କର କୁନାକୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ନାରାୟଣ ସର୍ବସ୍ମିନି କାଳେ ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ରାଜା ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରେ ହରେ ଆହୁରି ହରେ ହରେ ଦିଅ ନାରାୟଣ ଦେବ ଆସ ହେ ହରି নন্দন কিঞ্চনে বারে দয়া ওম খর্বং স্থূলতনু গজেন্দ্রবদন ক্লম্বোদরং সুন্দরং পশ্চিন্দর মতকন্দল বুদ্ধবধূপ ব্যালল কণ্ঠস্থলম দন্তাঘাতং নিদারি দারি বুদ্ধিরে সিদ্ধর শুভাকরং বন্দে সরসুতা সুতম গণপতিং সিদ্ধিপ্রদ কামোদং তদবিষ্ণুম পরমপদ সদা পশ্যন্তি সুরয়ো দেবী চক্ষুরাততং ত্রয়ম্বক দদামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যু ক্ষিয়ং অমৃতাত নম শিবায় মাতা চ শারদা দেবী পিতা চ পরমেশ্বর সাক্ষাৎ কমলা দেবী বাক্য দেবী নমস্তুতে দবাকুসুম সংকাশ কাশ্যপয় মহাদিতি ধন্তারি সর্ব পাপ ঘন প্রণতস্মি দিবাকর নম ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ্য হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় ইয়ে গোবিন্দায় নমো গোব্রাহ্মণ্য হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নন্দ
লম্বা কেতে ତମ ଘର ଯାଏ লম্বা কলা জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ইয়ে ভজ গোবিন্দে রাম জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে ধর সুন্দর নাগর নটবর গিরিধর সুন্দর নাগর নটবর ধর সুন্দর নাগর নটবর গিরিধর সুন্দর নাগর নটবর মোহন মুরলী ধর শ্যাম জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রাম জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রাম রূপরেখ নাহি রূপরে খনাই ভক্তঙ্ক পাই রূপ নিন্দে কোটিয়ে মদন রূপনিন্দে কোটিয়ে মদন আলে বেণু করে বেণু করে কঙ্কণ বাজাই রুড়া জোড়া মুরলী ধর শ্যাম জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রাম জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রাম মন ভিরাম নয়নাভিরাম মন বিরাম নয়নাভিরাম মন ভিরাম নয়নাভিরাম মন বিরাম নয়নাভিরাম বচন শ্রবণ ভিরাম বচন শ্রবণ বিরাম কিশোর বয়স
তপন বন্ধু রিপু কন্যা কন্যা যশিয়া তস্য হার রিপু কান্ত কান্ত বরদ ভাব শ্যাকান্ত বরদা জীব আরে বরদ ভাব মতে তুমি বড়দা দিব বরদা জীব না আরে কুয়াখিয়া জীব ধীরে 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 বাপা ইয়ে কোଳାହଳ ହେଲେ କ'ଣ କିଛି କରିହବ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାମ ଦେବଗ୍ରାମ ପବିତ୍ର ପାବନ ଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗାଲୁଆ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ବା ଗ୍ରାମାଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହ୍ୟାଲୋ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଅର୍ଥ ଅପଚୟରେ ଏ ବାବୁ ଏ ବାପା ଏଇଥିରେ ପାଥାଟିକି ପୁରା ଲୁହ ଯାଇ ଯେ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ମହାମହୋତ୍ସବ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ପାଲାକଳର ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ପାଖୁଡ଼ା ପାଲା ଆଜ୍ଞା ପାଲ ପାଲ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୁଁ ଦୁଇ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିଅଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ ଅର୍ଥ କରିସାରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଟିକେ ଛାନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ଦେଇ ହଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ପାଲା ଗାଇବା ଅବଶ୍ୟ ପୁରାତନ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବନି ହେଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ପଛକୁ ରହିବ ସାରେ ଛାନ୍ଦ ଗାଏ ମତେ କହିଲ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଚୁଡ଼ା ଖାଇଥାନ୍ତି ତୁ କ'ଣ କମ ଧରଉ କି ତୁ ବା ପାଟି ପାଖକୁ ପାଖକୁ କରୁ ଧରଉନୁ ସାରେ ମୋ ମନ ଅଛି ଧରିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କରୁଛି କ'ଣ କହିଛି କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବୁ ଆମର ଧରିବୁ ନାହିଁ ମୋର ମନ ଅଛି ତତେ ଭଲ ପଇସା ଦେବାକୁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ଯିଏ ଭଲ ନ ଧରିବ ତାକୁ ଭଲ ପଇସା ଦବୁନି ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ନାଇଁ ତୋରି ଏକା ଅଛି ତୋରି ସ୍ତ୍ରୀ ଏକା ଆଉ ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ତୁ ଆଗରୁ ବାହାର କରୁନଥିଲୁ ସେଇମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବୁଦ୍ଧି ତ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତୋରି ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସଂସାରକୁ ଚଳଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବେ କିଏ ନା ତପନ ବନ୍ଧୁ ରିପୁ କନ୍ୟା ତପନ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିଏ ସାରେ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ଧରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ବି ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଶ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆବ୍ଜୋନି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ବେଶ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଶିକ୍ଷିତ ଅମର କୋଶରେ ଅମର ସିଂହ ପଣ୍ଡିତେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚାରୋଟି ହାତରେ ତିନୋଟି ଆୟୁଧର ନାମ ପ୍ରକାଶ କଲା ବେଳେ ପଦ୍ମ ନାମଟା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ସାରେ ଆୟୁଧ ନାଁ କଣ ଗଦା ନାମ କୌମୋଦକୀ ଶଙ୍ଖ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ହେଲେ ପଦ୍ମ ନାଁ ପଦ୍ମ ନାଁଟା ଅମର କୋଶରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ କୋଉ କଥା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ତାର ନାଁ କଣ କଣ କହିଲା ଦ୍ୱିତୀ ପଦାବ୍ଜ ଜଗଦୀଶ ଭୁଜେ ରାଧା ଗବିବାସ ପଦମଙ୍ଗ ସ୍ୱୟଂଭୁବାଚ କର ଦ୍ରୁହିଣ ରବି ପ୍ରିୟାଜ ପୁଅ ନାମ ସାର ସାକ୍ଷ୍ୟ স্থিର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସ ବାପା ସେମିତି ହେଲେ ପାଲା ହେଇପାରିବିନି ମୁଁ ହତା ନୁହେଁ ସେ ଯେମିତି ତମ ଓ ବାଜିବ ସେ କରିଦେବ ମୁଁ ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଲେ ମଞ୍ଚ ଯାଇ କରିବି କାରଣ ମଞ୍ଚ ସ୍ଥିର ନହେଲେ ଗାୟକ କହିବା ଭଲ ଲାଗିବନି ସାର୍ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦିଅ ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଯୋଉ ପିଲା ପାର୍ଟି କରିବ ଗାଁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବି
ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ପାଲା ଯୋଉଦିନ ସରିବ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବି ଯିବି ତୁମ ଭିତରୁ ଯିଏ ଉତ୍ତର ଦବ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ବସିବ ପାଠ କରିବ ଯିଏ ଉତ୍ତର ନ ଦେବ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥା ସେ ପିଲାକୁ ଆମେ ଶେଷ ଦିନ ଧରିକି ନେଇକି ଯିବା କେମିତି ପାଠ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ବାବୁ କହିଲା ଭୀଷ୍ମ ଯେ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦାବ୍ଜ ଜଗଦୀଶ ଭୁଜେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଯୁକ୍ତ ଅବୁଜ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଧରନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମର ନାମ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଭୀଷ୍ମାନ୍ତରା ସେ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ପୁଅ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାମ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁବା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱସୃଜା ଅବ୍ଜୋଜନୀ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ବାପାର ରବି ପ୍ରିୟା ସାରସାକ୍ଷ୍ୟ ନାମ କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପଦ୍ମର ନାମ ହଉଛି ସାରସାକ୍ଷ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଠି ତପନ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କିଏ ନା ପଦ୍ମ ପଦ୍ମର ରିପୁ କି ଶତ୍ରୁ କିଏ କିଏ ପଦ୍ମର ଶତ୍ରୁ ମାଳି କେମିତି ନା ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଯିଏ ପୋଡ଼ି ଜଳି ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦିଏ ଅଗ୍ନି ଲିଭାଏ ପାଣି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆଜି ପାଣି ଜଣକୁ ପୋଡ଼ି ଦଉଛି ପାଣି କାହାକୁ ପଡୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଲା ବେଳେ ପାଣି ଜଣକୁ ଜାଳୁଛି ସେ କିଏ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶିଶିର କି କାକର ସେ ପଦ୍ମିନୀ କି ପଡୁନାହିଁ କହିଲା ପଦ୍ମିନୀ ନାଶଇ ଶିଶିର ନାଶଇ ପଦ୍ମିନୀ ଭନ কবি গঙ্গাধর মেহর কিচক বধরে কহিলে শিশির নাশই পদ্মিনী পদ্ম ফুলর শত্রু হচ্ছেন পণ্ডিত শিশির কাকর কি হিম হিমবন্তঙ্কর দুলণী কি কন্যা কিଏ পার্বতী মা পার্বতী পর্বতরাজ নন্দিনী শুল্ক কহিলা পার্বতীঙ্কর বল্লভ কিଏ সার শিব নুহ দেবদেব মহাদেব আশুতোষ শিলা পরিরে ধ্রুজটি অকৃত কর্তা অমৃতমন্তা অশরণ শরণ পদ্ম পলাশলোচন পটিয়সী শঙ্কর ভগবান ଆଉ ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ କହୁଛନ୍ତି ଅନେଇଛି ଅନେଇଛି କୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବାମଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ ଶିବଙ୍କର ହାର କିଏ ସର୍ପ ସବୁଥିରେ ସାର ଲଗାଉଛି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ତ ନୁହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦରବୁଢା ହିଁ ଆଇଲାଣି କେଡେ ଚାଲାକି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଦରବୁଢା ହେଲେଣି ମୁଁ ଏଣିକି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ କୁଆଡେ ଗଲା ପରେ ୟାକୁ ସମ୍ରାଟ କାଲି କହୁଥାନ୍ତି ତା ମାନେ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କଣ ହେଁ ଏ ବାପା ଏ ପୁଅ କଣ ଗପୁଛୁ ମୁଁ ତ ଆଇଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗପିବି ତୁ ମାଗଣା କାହିଁ ଗପୁଛୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ଗଳାରେ କଣ ସର୍ପ କୋଉ ସାପ ନାଗ ସାପ ନାଗ ନା ବାସୁକି ନାଗ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହାରାୟ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହାରାୟ ସେ ନାଗ ସାପକୁ ବେକରେ ହାର କରି ପିନ୍ଧନ୍ତି କିଏ ଶିବ
ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ଶିବ ଷଢ଼ାକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଲେଖିଲେ ବାବୁ କହିଲା ବାସୁକି ଏ ପୁଅ ଶୁଣ ବାହାନ ବୃଷଭ ଭଲ ମନେ ପକାଉଛୁ ତୁ ବୁଝିଲୁ କହିଲା ବାହାନ ବୃଷଭ ଯସ୍ୟ ବାସୁକି କଣ୍ଠ ଭୂଷଣ ବାମେ ଶକ୍ତି ଧରଂ ଦେବ ঠিক কথা বাহন উৎসব ବାହାନ ବୃଷଭ ଯସ୍ୟ ବାସୁକି କଣ୍ଠ ଭୂଷଣ ହଁ ସାରେ ବାସୁକି କୂଳ ଅଲଗା ନାଗ କୂଳ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ନାଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାସୁକି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଦିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ କଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତୁମେ ମତେ ଆସିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ କହିବ ଶିବ ବାସୁକି କି ବେକରେ ପକାନ୍ତି ନା ନାଗକୁ ଶୋକ ଗାଇ କହିବ କବିଙ୍କର ଲେଖା ଗାଇ କହିବ ବାହାଦୁରରେ ମନକୁ କହିଲେ ହବନି ନା ଆମେ ଯାହା ଗାଏ କହିଛୁ କିଏ କବିଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଶିଖିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛୁ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଆମଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବସିଛନ୍ତି କାଲି ଯେମିତି ମନକୁ କହିଦେଲ ବାପାଙ୍କର ଏ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଝିଅ ପ୍ରମାଣ ହଁ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ମା ହବ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଶିବଙ୍କର ହାର ହଉଛନ୍ତି ସର୍ପ ସର୍ପ ସର୍ପର ଶତ୍ରୁ କିଏ ଗରୁଡ଼ ଖଗବର ବୈନୈତେୟ ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡର ବାହନ କିଏ ଗରୁଡ଼ର ବାହନ ହଁ। ନା ହେଉ, ନା ନା ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ବାହନ ହବନି ହେଉ। ଗରୁଡ଼ କାହାର ବାହନ ପଚାରିଲେ ଏ କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଚାରୁଛି ରୁହ ଗରୁଡ ଉପରେ କିଏ ବସନ୍ତି ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଗରୁଡ କାହା ବାହନ ନାରାୟଣଙ୍କ ବାହନ ତେଣୁ କରି ନାରାୟଣ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବାହ ନାରାୟଣଙ୍କର କେତୋଟି ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଗୋଟିଏ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର 3 ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ନୂଆ ବାହା ହେଇଥିବେ ପ୍ରଥମେ କଣ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ନା ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କହିଲା ଖଗ ଆସନେ ଖଗପତି ହସନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଖଗ ଆସନେ ଖଗପତି ଖଗ କହିଲେ ଗରୁଡ ଗରୁଡ଼ ଗରୁଡ ଆସନରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ 2 ଜଣ ଯାକ କଣ ସେବା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଯୋଉ ପୁରୁଷର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ ସେ 2 ଜଣ ଯାକ କେବେ ଏକା ବେଳକେ ସେବା କରିବେନି ନା ଗରୁଡ ଆସନରେ ଭଗବାନ ଗଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ 2 ଜଣ ଯାକ ସେବା କଲେ ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ହବ ଆପଣ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ବସିଥିବେ ହଁ। ସେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରି କରି ଯାଉଥିବେ ଯାହାବି ସାର ପିଠି ଝାଡ଼ିଦେବ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଖଗ ଆସନେ ଖଗପତି ହଁ, ହଁ। ଖଟନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ବେଶ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଖଗ ଆସନରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଖଟନ୍ତି ଖ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତେ କଣ ଗର୍ତ୍ତ ଗତ ଖମଣି ମଣ୍ଡଳକୁ ତୁ ହାତ ବଢାଇଲୁ ରେ ବାହ ଖ କହିଲେ ଗର୍ତ୍ତ ଗତ ଗ କହିଲେ ଗମନ କରିବା ଗମନ କରିବା ଗାତ ନ ଖୋଳି ହଁ। ଗାତରେ ରୁହେ କିଏ ସାର ସର୍ପ ସର୍ପ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଢାମେଣା ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତରେ ଶୟନ କରନ୍ତି କିଏ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଖଗ ଆସନେ ଖଗପତି ଗରୁଡ ହଉଛି ବାହନ ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ ଆସନ ନୁହେଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଡିରେ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ବାହନ କହିବେ ନା ଆସନ କହିବେ ନାଇଁ 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 ତାହେଲେ ଗରୁଡ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ତ୍ରିଭୁବନ ଯାଏ ସେ କେମିତି ହେଲା ଆସନ ହ କହିଲେ ଗାତ ଘ କହିଲେ ଗମନ କରିବା ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଶୁଅନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଆସନ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଶୋଇବେ ସେଠି ବି ବସି ପାରିବେ ଠିକ କଣ ପୁଅ ବୁଝୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଥିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରେ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ କେତେ ଜଣ 3 ଜଣ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗେ କିଏ ପ୍ରମାଣ ନବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା କହିଲେ ବସୁଦେହ ଗର୍ଭସୀ ସେ ସାଙ୍ଗ ପରିସାଇନି ପୂଜାର ମେ ଦେଇ ମେ ସ୍ଥାନ ଆର୍ଘ୍ୟ ନମସ୍ତୁତେ କାଲି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ପରା ହଁ ବା ଛାଡ ସେଥିରୁ କଣ ମିଳୁଛି ଆମର ହଁ ଆମେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଶେଷାଙ୍କ ପରିସାଇନି ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ କୋଉଠି ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ କିଏ ନାରାୟଣ 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 ଆଜ୍ଞା ବସୁଧା ମାତା ସେବା କରନ୍ତି
ତାହେଲେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବସୁଧା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବସୁଧା ହେବ। ବସୁଧା ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ନମସ୍ତୁତେ। ହଁ। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ସହିତ ଭୂଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବସୁଧା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ ତିନି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଯଦି ନାରାୟଣଙ୍କର ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟି ଗୋଟି କହିଲ ମୁଁ କଣ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କହିଲା ସୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଇଏ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଇଏ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପା ସୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ସୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଏ ତିନି ଜଣ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଶିବଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ତିନି ସ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ବି ତିନି ସ୍ତ୍ରୀ ଆରେ ମୁଁ ଯୋଡା ବାହାରିଛି ଆମ ଗାଁରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ତିନି ସ୍ତ୍ରୀ। ନା କହିଲ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ସାର୍ କିଏ ସତୀ। ସତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ବତୀ। ତୃତୀୟରେ ଗଙ୍ଗା। ମା ଗଙ୍ଗାକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର। ସେଇ ସତୀ ପାର୍ବତୀ ହେଇନାହାନ୍ତି? ହଁ। କେତେ କହିଲ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବଦଳିଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ। ହଁ ହଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୋର କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ମୁଁ କହିପାରିବି? କହିହବନି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା କହିପାରିବେ? କହିହବନି କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲେ କେମିତିକା ନାରୀ ନାରୀ କେମିତିକା ନାରୀ ବାସ୍ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କୁଆଡେ ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଅପମାନ ପାଇଲେ, ଶିବଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲେ ସତୀ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁ ପଇଲେ। ଆରେ ହଁ ଟିକେ କହିଲେ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁ ପଇଲେ, ହଁ ହଁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଦବା, ବେଶ ଆତ୍ମା ହତ୍ୟା ହୁଏ ନା। ନା। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନଂ କେଦନ୍ତେ ଆପଣ ସ୍ୱସୟତି ମାରୁତ। ସତୀ ଡେଇଁ ନାହାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ। ତାହେଲେ କେମିତି ଗଲେ ସତୀ କଣ କଲେ କଣ ନା ଯୋଗ ବଳରେ ହଁ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା। କାରଣ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ଫାଶୀ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ହଁ। ବା ରଶି ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ବିଷ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଜଳ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ହଉ, ବା ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ହଉ, ହଁ ଅସି ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଆମେ ଆମ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବାନି। ନା ସତୀ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁଲେ ପାର୍ବତୀ କେମିତି ହେଲେ? ସେ ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଚଳିବ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାଇଁ, ସେଇ କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ କେମିତି କହିଲା ଅଥାବ ମାନେ ନ ପିତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତା ଦକ୍ଷସ୍ୟ କନ୍ୟା ଭବ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ ସତୀ ସଗୀ ଯୋଗ ବିସୃଷ୍ଟ ଦେହା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନେ ଶୈଳ ବଧୂ ପ୍ରବେଶ। ଆମେ ଆଗ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା ସମାଜରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବେଶ ସାର୍ ମାନେ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ ସତୀ କଣ କଲେ ନା ଯୋଗ ବଳରେ ସତୀ ଯୋଗ ନିଜ ଯୋଗ ବଳରେ ପଣ୍ଡିତେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରରେ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଉଡେଇ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥାକୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସତୀ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଉଡେଇବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। କଣ କହିଲେ କହିଲେ ସତୀ ମୋର ତ ହରିଶନ ବାର ମାଗା, ସତୀ ମୋର ତ ହରିଶନ ବାର ମାଗା, ଜନମ ଜନମ ଶିବ ପଦ ଅନୁରାଗା, ଜନମ ଜନମ ଶିବ ପଦ ଅନୁରାଗା। ସତୀ ମୋର ତ ହରିଶନ ବର ମାଗା। ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବେକ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ ଚାହିଁ ଚାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ହେଇଗଲା ଆଉ ଦିଟା ପାଳିଆରେ କଣ ପାଲା ହବ ମ? ଡଙ୍କ ମୋଡି ହେଇଯିବ ପାଲା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସତୀ ମୋର ତ ହରିଶନ ବର ମାଗା। ଆଜ୍ଞା ସତୀ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବର ମାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ଯାହାର ଝିଅ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଜନମ ଜନମ ଶିବ ପଦ ଅନୁରାଗା, ଅନନ୍ୟ ସୁଲଭ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଶିବ ହେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଲେ। ପତି ହେଲେ କେତେ? ଆରେ ପତ୍ନୀ ତିନି ହେଲେ ଆଉ ତିନି ହେଇଗଲେ ଆଉ। 3 ପତ୍ନୀ ଶିବଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 3
ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ତିନି ବସୁମତୀ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଆଜ୍ଞା ସୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ବାଃ ସତୀ ପାର୍ବତୀ ଗଙ୍ଗା ହଁ ପୀଠସ୍ଥିତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାର ହଁ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଭବ ଭୟ ହାରିଣୀ ବିଦ ବିନୋଦିନୀ ସତ୍ୟ ସନାତନୀ ମା ବାଣପୁର ସ୍ଥିତା ଭଗବତୀ ଦେବୀ ମା କାଳିଜାଇ ଠାକୁରାଣୀ ଉପସ୍ଥିତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର ଆଜିର ଏ ତୃତୀୟ ରଜନୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବାଜି ଏଠି ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଗାଲୁଆ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମାଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସଂଯୋଜକ ଆୟୋଜକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଶୁଭଦ ହୁଅନ୍ତୁ ସୁଖଦ ହୁଅନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରୀତି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ ମୈତ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମର ନମ୍ର ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କ'ଣ କରିବା କାହିଁକି ଚନ୍ଦନ ଦେଲ ତା ଦେହରେ ସିନ୍ଦୁର ନଗେଇଲାଣି ଏଇ ବେକାର କଥା ପୁଳେ ଜାଣିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବରିଷ୍ଠ ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ଆସି ଏ ମଞ୍ଚରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ହଁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ହଁ ଆମ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ପରିଷଦର ମୁରବୀ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଏବେ ବି ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ବି ହଁ ସେ ମୁରବୀ ନା ଆଉ ନ ପଚାରିଲେ କିଏ କିଛି କରିଦେବ ନା କରିଦେଇଛି ନା ପରିଣତ ବୟସରେ ଉପଗତ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯୁବ ସୁଲଭ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ଆଜ୍ଞା କେବେ ହେଲେ ସେ ପଛକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୟସ ଏତେ ହେଲାଣି ବୋଲି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି ନା ବସିଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟପାଦ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁକଳ୍ପ ଗୁରୁ ତ ଗୁରୁକଳ୍ପ କ'ଣ ଗୁରୁ ତ ଆଉ ଆମ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ହଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଗାୟକ 60 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଶିଶୁ ସୁଲଭ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ଯିଏ କହିବ 60 ଭାଇନାକୁ ଯିଏ କହିବ 50 କିଏ ସେ? ନା କହିଲେ କାଳୁ ଭାଇନା ବସିଛନ୍ତି ଓ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ହଁ ତେଣୁକରି ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ କ'ଣ ଆମେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଲା କରିବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଲାକୁ ଦେଖିକିରି ପାଲା ଗାୟକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସର୍ବଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଇଲୋଚନ୍ଦ୍ର ଆରେ ତୀରରେ ଯୁଦୁରା ଶିବ କର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁଦୁରା ତାରା ବୋଲେ ବଉ ବଉ ବାଜେନି ପଖରା ତାରା ବୋଲେ ବଉ ବଉ ବାଜେନି ପଖରା ସପ୍ତସ୍ୱର ପିନାକ ଧନୁ ବାଜେ ଟିଣି ଟିଣି ନିଜ ରଘୁନାଥ ବୋଲେ ରାଖ ସୁଲ ପାନି ଟପ ଟପ କରିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ବେଳ ଚାରିପଦ କଥା ମୋର ପାଲାର ସମ୍ବଳ ଯେତିକି ବସି ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡନ ସମସ୍ତିକି ନିବେଦନ କରେ ସନାତନ ତମେ ବୀର ଦରବାରେ ଏବେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳିଏ କର ତାଳିସ୍ୱରେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଦେଲେ ବାବୁ କେତେ ଜଣ ଦେଲ ନାହିଁ ଯେତେ ଜଣ ନଦେଲେ ବସି ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରହି କରି ହରି ବୋଲରେ ଇଏ ଚଳିଯିବ ଭାଇ ନିଜ ହରି ବୋଲ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ କେହି କାହା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭାଗି ହେବେ ନାହିଁ ଜଣେ ଖାଇଲେ କି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପେଟ ପୁରଇ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡନ ସମସ୍ତିକି ନିବେଦନ କରେ ସନାତନ ସର୍ବେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଛବି ନାହିଁ ରେ ପଦ ଧୂଳି ହେବା ପାଇଁ ବୋଳି ଚିରଞ୍ଚି ମନରେ ପାଞ୍ଚ ସେ ଶକ୍ର ନ
ସମସରି ଆଉ ଏ ଉଶ୍ୱାସ ହେବାରୁ ପରେ ରହିଗଲା କରୁ ତାକୁ କଣ ମୁଁ ଗାଲୁଆ ଆରେ ମୁଁ ଗାଲୁଆ ମତେ କହୁଛି ଗାଲୁଆଟା କାହିଁକି କହିଲା କହୁନୁ ଚାହା ଆଣିବେ ଚୁପ୍ ବିଲକୁଲ ଚା ଆଣ ନା ଖାଲି ମୋର ପାଇଁ କପଟେ ପଠା ଚା ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମବେତ ସମ୍ମାନିତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୋର ଅର୍ଚ୍ଚନୀୟ ମା ମା ମାନେ ହଁ ବାବୁ ସାର୍ ଇଏ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିବା ବେଳେ ବେଳେ ତିନୋଟି କଥା ଆଗ ଦୃଷ୍ଟିକି ଆସେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ପାତ୍ର ଠିକ କଥା ଆଉ। ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଦ୍ୱାରକାପୁର। ଦ୍ୱାରକାପୁର ମୁଁ ଦ୍ୱାରକା ଦେଖିନି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଯିଏ ଥିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୁଶସ୍ଥଳୀ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ହେଲା ଦ୍ୱାରକା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜୁରାଟ ଗୁଜୁରାଟ ସେ କୋଉଠି ସାର୍ କୋଉଠି ନା ଭାରତ ବର୍ଷର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଆରବ ସାଗର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦ୍ୱାରକାପୁରଟି କେମିତି ହେଇଛି ରୀତି ଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରୁ କେତେପଦ ଆଣିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାଜା କିଏ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଆଉ। ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଦ୍ୱାରକା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାଳ ସମୟ ହଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସମୟଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ପାତ୍ର କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ନା, ସେ ଦ୍ୱାରକାପୁରଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ଗାଉଛି ଆସୁ ଗାଆନ୍ତୁ। କହିଲା ଏ ଗୋଚର ନାହିଁ ଏ ଜହିରେ ସିଂହ ହତା ତତେ ପାଟିରେ ପକେଇଦେବି ମୁଁ ବାବା କହିଲା ଚଉର ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୁତିରେ ଏ ଗୋଚର ଅଛି ଚଉର ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୁତିରେ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୁତିରେ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୁତିରେ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୁତିରେ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୁତିରେ ବାବା ଖଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତମେ ପଇସା ଦବ ଆଜି ପୁରା 20-20 ମ୍ୟାଚ୍। ଠିକ ଅଛି। ଏଡେ ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହା ମୁଁ ଜାନୁ ହରା ହେଇଛି ତୁ ତ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜାନୁ ହରା ହେଇଛୁ ତତେ କେହି ଜାନୁ ହରା କରିନାହାନ୍ତି ହଁ ପରା ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟ ତୁମେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ କଣ କହିଲେ ସାର୍ ଘୁମସରଗଡ଼ର ଯୋଗ୍ୟ ଦାୟଦ ରୀତି ଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଅଛି ନାଇଁ ଅଛି ଫେରେ ନାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ହଁ ଗୋଚର ନାହିଁ ଜଇଁରେ ଚୌର ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୁତିରେ କେହି କାନରେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଚୋର ନାହାନ୍ତି ତୋର ନା ଯାଅ ଚୋର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅଛନ୍ତି କଣ ବେଦରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚୋର ଅଛନ୍ତି ବେଦ ପୋଥିକି ଚୋରି କରିନଥିଲା ଶଙ୍ଖାସୁର ଶଙ୍ଖାସୁର
ମଦ୍ୟପ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ମଦ୍ୟପ ଅଛନ୍ତି ଭ୍ରମର ମାନେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଫୁଲରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଇକି ଯାଉଛି ହଁ ଗଣିକା ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୁଇ ଫୁଲ ଅଛି ଦୁଇ ଫୁଲୁ ଗଣିକା କଣ କଣ ପୁଅ ବୁଝୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ନାହିଁ ମୋ ମା ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ୟାର ଅନୁରୂପ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି କାରଣ ୟାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ସମୟ ପଳେଇବ ବେଶ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ କିଏ କହିଲେ ସାରେ ନା ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ସେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଅଛି ନାଇଁ ଦ୍ୱିବିଧାର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ଏଠି ପାଲା ହଉଛି ଫେରେ ହଉନାହିଁ ଆଉ ବିରୋଧ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ପୁଣି ଗୋଟେ କଥା ପୁଣି ଅଛି ଆଉ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା କଣ ଅଛି କଣ କହିଲା କହିଲା ଶକଟ ପ୍ରାତ ବିନାଶ କଟକେ ଇଏ ନଫ କଟନ୍ତି ଅରିଦ ଇଏ ମନ୍ଦ ସଂସର୍ଗ ତା ବଚନ ବାଦେ ଇଏ କଳି ଜନ୍ମନ୍ତି ପୁଷ୍ପଲ ତା ବ୍ରାତେ ଆରେ ଉଦ୍ବେଗ ମାତ୍ର କପୁগে ଉଦ୍ବେଗ ମାତ୍ର କପୁগে ଆରେ ଉପବାସ ସଦା ରହିଛନ୍ତି ଏକା ସେ ସଦା ରହିଛନ୍ତି ଏକା ବଡ଼ ପଜାରି ବଗେ ଯେ ବାବା ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦୁମଣି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ହଁ ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି କିଏ କାହାର ସତ ଅରି କେହି କାହାର ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଶଗଡ଼ରେ ସବୁ ଅରି ଲାଗିନି ଲାଗିଛି ନା? ସେ କେଁ କେଁ ହଉନି ହଁ ତେଲ ଦିଆ ହେଇନି ଆଉ ହେ ପୁଅ ଏ ହେ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଳି କରନ୍ତିନି ନା ନା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାରିଆଡେ କଳି ପେଣ୍ଡା ପେଣ୍ଡା ହିଁ ଝୁଲିଛି ସାର୍ ସେ କଳି କିଏ କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସିନା କଳି ଗୋଳ କରନ୍ତିନି କଣ ଫୁଲ ଗଛରେ କଳି କଢ କୁଆଡେ ପଳେଇବ ନା ଫୁଲ ଗଛର ହବ ନା ଆଉ ପୁଅ ସାର୍ ସେ ରାଜ୍ୟରେ କେହି କାହା ସହିତ ମନ୍ଦ ସଂସର୍ଗ କରନ୍ତିନି ନା ଆଉ ମନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଠିକ ବସନ୍ତ ଅଇଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦ ପବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ପବନ ବହି ପବନ ବଢିଆ କଥା ଉଦ୍ବେଗୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା 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 କିନ୍ତୁ ଗୁଆ ପେଣ୍ଡା ପେଣ୍ଡା ହେଇ ଫଳିଛି ସେ ଉଦ୍ବେଗ କହିଲେ ଗୁଆ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ ବାପା ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ ଦବା ପାଇଁ ନା ରାଜ ନହେଲେ ଅଛି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପଶୁ ପତଙ୍ଗାଦି କରି ଯେତେ ଛନ୍ତି ନର ନାରୀ ରାଗ ଅଛି ରାଗ ନାହିଁ ସବୁରି ମନେ ବଢିଆ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସବୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଆଉ ଏବଂ ଭୂତ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ଡିତେ ଦ୍ୱାରାବତୀ କଟକ କଟକ ସାର୍ ସେ କଟକରେ ହଁ ରାଜା କିଏ ସାର୍ କିଏ ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଓ ଦ୍ୱାରକାର ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ସାଧାରଣ ରାଜା ହବା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ରାଜା ହବା ହଁ ତା ଭିତରେ ପଣ୍ଡିତ ଫରକ ନାହିଁ ଆଉ ଫରକ ହବନି କେମିତି ଯଦି ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସଜାରି ନ ପାରିଲେ ହଁ ସେ କି ରାଜା ଠିକ 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 କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଏମିତି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଜଣେ ପ୍ରଜା ବେଶ ଆଜ୍ଞା କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି ନା ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସେ କିଏ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବିନି ନା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ମିତ୍ର ନଥିବେ ଯିଏ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 99 ଭାଗ ଯଦି ମିତ୍ର ଥିବେ 5 ଭାଗ ଶତ୍ରୁ ଥିବେ ବେଶ କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱାରାବତୀ କଟକରେ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଏମିତି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗିଡୁଆ ସାର୍ ହେ, ସେ କଣ ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ନା ବାହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ସାର୍ କଣ କହିଲେ କବି ହେଲେ ଶୂଦ୍ରକ ବହି ମୂର୍ଚ୍ଛ କଟିକ ଆଇସରେ ଠେଙ୍ଗ ମୁଁ ମାଇଚା ତୁ ଏକା ଅଣ୍ଡିରା ଏଠି କଣ ଅଣ୍ଡିରା କିଏ ମାଇଚା କିଏ ପରୀକ୍ଷା ହେଇପାରିଲାକୁ ଆସିବ ଆମ ସାର୍ ଜଳଖିଆ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଚୁପ୍! ବଦମାସୀ ପାଳିଆ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଖରା ବେଳେ ଯାକ ପଶିଛୁ ଆଜି ସାରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହଉଥିଲୁ ତୁ କଣ କହିଦେଇଛୁ ନା କଣ ଆଉ ସେ ମତେ ପଚାରିଲେ ଆଉ କହିନଥାନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ, କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲେ ତୁ କି ପାଳିଆ ଇଏ? ଟଙ୍କା ଦେଲେ କେତେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି 20 ଟଙ୍କାରେ ଇଜ୍ଜତ ସାରିଦେଲୁ ଚାରିଟା ସବଳ ଆଉ ଚୁପ୍ ଶୁଣୁ ଆହା, ଶୂଦ୍ରକ କହିଲେ ସେ ରାଜା କେମିତି ବାହ ଜଣେ କେବଳ ପଣ୍ଡିତେ ଦାନୀ ହେଲେ ଚଳିବନି ସେ ରାଜାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ କେତେ ବଡ ଦାନୀ କେତେ ବଡ ଧନୀ କେତେ ବଡ ବଳଶାଳୀ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପରୁ ଆସିବ ଆଣ କହିଲା ଦିନା ନାଙ୍ଗ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସୁଗୁଣ ଫଳ ନତ ସଜନା ନାଙ୍ଗ କୁଟୁମ୍ବୀ
শিক্ষিতা নাঙা সুচরিত নিকষা শিলবেড়া সমুদ্র কর্তা নবমন্তা পুরুষ গুণ নিধি দক্ষিণাং দ্বারা সত্ত্ব সাধ্য সজীব অত্যধিক গুণতয় সন্তীব চান্যে କଣ ବୁଝିଲ କହିଲ ଦେଖିଆ ତୁ କାନ ଡେରିକିରି ଆଜି ପାଲାଟାକୁ ଶୁଣୁଥା ବାଃ ଦୀନାନାଂ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସୁଗୁଣ ଫଳ ନତ ସଜ୍ଜ ନାନା କୁଟୁମ୍ବୀ କୁଟୁମ୍ବୀ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରକା ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ହଁ କୁହନ୍ତି ଆମ ରାଜା ସାକ୍ଷାତ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବାଃ ବାଃ ସାର୍ ଜଣେ ରାଜା କେବଳ ଦାନୀ ହେଲେ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଫିଟି ହେବେ ନା ଦୀନାନାଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସୁଗୁଣ ଫଳ ନତ ଦାନ ଦେଇକିରି ଯଦି ଗର୍ବ ହେଇଗଲା ମନରେ ଆପଣ ମତେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଟଙ୍କା 5,000 ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବାଃ। 550 ଲୋକ ଥିଲା ବେଳେ କହିବେ କଣ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ ବଡ ଅସୁବିଧା ପଡିଥିଲା ଟଙ୍କା 5,000 ଦେଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ ଝିଅ ବାହାର କଲେ କରି ଚୁପ୍ କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନମ୍ରନ୍ତି ହଁ ଫଳି ନା ବୃକ୍ଷ ଫଳବତୀ ବୃକ୍ଷ ଗଛ ଏ ଯୋଉ ଗଛ ନମ୍ର ନମ୍ରତି ଗୁଣି ନା ଜନା ନମ୍ର ଗୁଣି ଲୋକ ସାର୍ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ହଁ। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏ ଯେତେ ବଡ ଦାନୀ ହେଇଥାଅ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଅ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପାଠ ନ ପଢିବ ରାଜା ହେଇପାରିବ ନା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କେତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ସାରେ ପାଠ କେତେ ପଢିଛନ୍ତି ଇଏ ଦୁନିଆରେ ବିଦ୍ୟା ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ପଢିଛନ୍ତି ସେତେ ସାରେ ବିଦ୍ୟା କେତେ 32 ବିଦ୍ୟା କଣ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ପଢିଥିଲେ 32 ବିଦ୍ୟାରୁ ମୁଁ 18 କହିବି ଆଉ 14 ଦାଣ୍ଠୁଆ ଗାୟକ ଆଉ 14 କହିବି ବାଃ ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ ଯାହା ନ ଜାଣିଥିବି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେବି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବି ହଁ କେହି ମୁଣ୍ଡ କାଟିବେନି କାରଣ ଆମେ ବ୍ୟାସ ନୁହଁ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିଲେ ହଁ। ଶିକ୍ଷା ସରିବ ନା ନା କୃଷ୍ଣ ପଢିଥିଲେ 32 ବିଦ୍ୟା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା। 18 କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କଲା ଅଙ୍ଗାଦି ବେଦ ସତ୍ୱାର ମୀମାଂସା ନ୍ୟାୟ ବିସ୍ତାର ପୁରାଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଂଶ ବିଦ୍ୟା ହେତୁ ଚତୁର୍ଦଶ ଆୟୁର୍ବେଦ ଧନୁର୍ବେଦ ଗାନ୍ଧର୍ବ୍ୟ ଅର୍ଥ ସାଧନ ମିଶ୍ରିତା ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହିସାବ ନେଇଯା କଣ ଅଙ୍ଗାନି ବେଦ ହଉଛି 4 ଚାରି ବେଦର ଅଙ୍ଗ ତୁ କିଏ ଗେଡୁଆ ଗେଡୁଆ। ତୋର ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି ହଁ। ବେଦ 4 ଋକ୍ସାମ ଯଜୁରଥ ଅଥର୍ବ ଅଙ୍ଗ 6 କଣ କଣ ଶିକ୍ଷା ଏକ, କଳ୍ପ ଦୁଇ, ବ୍ୟାକରଣ ତିନି, ଛନ୍ଦ ଚାରି, ନିରୁକ୍ତି ପାଞ୍ଚ, ଜ୍ୟୋତିଷ 6 ଛଅଚାରି ସଚାରି କେତେ 10 ର ଅଙ୍ଗାଦି ବେଦଚତ୍ୱାର ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର 11 11 ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର 12 ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର 13 ପୁରାଣ 14 ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରଖିଦି ରଖିଲା 14 ପୁଅ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏଇ 32 ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ এইথরে ডাক্তার এইথরে ইঞ্জিনিয়র এইথরে রোষেইয়া এইথরে শিক্ষক এইথরে মূর্তি গড়াবালা এইথরে কলাকার এইথরে নাচেলাবালা এইথরে রোষেইয়া এইথরে সব ଆଜ୍ଞା এই বিদ্যা ভিতরে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞান ডাক্তার বিদ্যা 15 ধনুর্বেদ যুদ্ধ বিদ্যা 16 গান্ধর্বীয় গাইবা নাচিবা মূর্তি গঢ়িবা এসব কলা ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ অর্থশাস্ত্র অর্থ 18 ହେଲା 18 ହେଇଗଲା ନ ଗଣିକିରି ସାଡେ କଣ କହୁଛୁ 18 ଏ ପୁଏ 18ଟା ବିଦ୍ୟା ମୁଁ କହିଲି ବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ 14 14 କହିବ ଯେ ଇଏ 18ଟା ତା ଭିତରେ ନଥିବ ଶୋଳ୍କ ବୋଲିବ କହିବ ବାଃ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଠିକ କଣ ପୁଅ ବୁଝୁଛୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶୋଳ୍କ ବୋଲିକିରି କହିବ କହିବେ ଆଉ। ଯେ ଖାଲି ଜଣେ ରାଜା ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ଚଳିବନି ଆଜ୍ଞା ନା ରାଜାଙ୍କର ଚରିତ୍ରବାନ ହବା ଦରକାର ବେ ଯେଡେ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ହଉତୁ ଆଜ୍ଞା। ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇଥିଲେ ଚଳିବନି ନା ହଁ ଇଏ ସଚରିତ୍ର ଏକ କଷଟି ପଥର ସାତ୍ବିକ ଭାବାପନ୍ନ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କହିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ହଁ 16,108 କାହାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ 16,108 ସାରେ କଣ ତାଙ୍କ ଘର ତ ଛୁତିକା ଛାଡୁ ନଥିବ ଚୁପ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେହି ସମାଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି ନା। ବ୍ୟାସ କହିଲେ କହିଲେ ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟର ଭୂତି ରୂପାନୀତି ମତିର୍ମମ। ଆପଣ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା
କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅନେକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ସେ ବେଶ। ସଚ୍ଚରିତ୍ର ଏକ କଷଟି ପଥର ହଁ। ସାତ୍ବିକ ଭାବାପନ୍ନ ପୁରୁଷ ଗୁଣ ନିଏ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିବି ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ା ଶ୍ଲୋକ ହଁ କବି ହେଲେ ଶିରସ ବହି ହଉଛି ନୈଷଧ୍ୟମ ଚରିତମ ଦିଅ ଦାନ୍ତ ଧାଡ଼ି ଦିଅ ଇଏ ଶ୍ଲୋକ ତା ପାଟିରେ ପଶିବନି ନା ଇଏ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏତେ କୀର୍ତ୍ତି ଏତେ ଯଶ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଅପକୀର୍ତ୍ତି ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କଣ ସେ ଅପକୃତି ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ହଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବେଶ ସେ କୃଷ୍ଣ ଅପକୀର୍ତ୍ତି କଣ ମୁଣ୍ଡେଇଲେ କମୁଡେଲେ ବୁଝିବା ନା ଆଉ ନା ଦାନର ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି ଏ ପୁଅ ଆଡକୁ ସାଡକୁ ଚା ନା। ନା ମତେ ଚାହିଁବୁ କଥା କହିବୁ ହଁ ହଁ ଦାନର ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି କଣ ବୁଝୁଛୁ ଦାନର ଇଏ ଦିଟା ଅପକୀର୍ତ୍ତି ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ହଁ। ବହୁ ଦାନ ଦେଇ ବେ। କିନ୍ତୁ ଦାନିକ ଉପରେ ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ବେଶ ସିଂହର୍ଷ ନୈଷଧ୍ୟମ ଚରିତ ବିଭଜ୍ୟ ମେରୁ ନଜଦର୍ଥେ ସାତ କୃତ୍ୱ ଦୁଃସର୍ଗ ଜଳ ବ୍ୟୟରେ ମରୁହୁ ମାନିତ ତେନଃ ନିଜାହାଜ ସଯୁଗଂ ବଦ୍ଧାସି କୁରାହାସି ଅସ୍ତିତଂ ବିଭଜ୍ୟ ମେରୁ ନଜଦର୍ଥେ ସାତ କୃତ୍ୱ ସାର୍ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବେଶ ଇଏ ରାଜା କଣ କରିଛନ୍ତି ମେରୁ ପର୍ବତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦାନ ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ନା ରାଜା ମେରୁ ପର୍ବତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦାନ ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ନ ସିନ୍ଧୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ଜଳ ବ୍ୟୟରେ ମରୁହୁ ବେଶ ରାଜା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ବେଶ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କନକ ବେଦୀରେ କନ୍ୟା ଦାନ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଟେକନ୍ତିନି ହଁ ଟିକିବେ ନା ଆଚ୍ଛା କେତେ ଝିଅ ଆମେ ଦାନ କଲେ ହଁ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଶୁଖେଇ ପାରିବା କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପାଣି ଶୁଖେଇ ଦେଲା ପାଟି କରନା ବିଲକୁଲ ତ ଶ୍ୱଶୁର ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନି ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସାଇକେଲ ଚୋରି କରି ଆଇଲୁ ଚୁପ କିଣିବ ଇଏ ରାଜା ମେରୁ ପର୍ବତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦାନ ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଦାନ ଦେଲା ବେଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ ଜଳରେ ସମୁଦ୍ର ଶୁକେଇ ଶୁଖେଇ ପାରିନା ପାରିନା ଦୁଇଟି ଅପକୀର୍ତ୍ତି ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଜଣା ପଡୁଛି ଏମିତି ନା ଦିଉଫାଳ ବଧାସି କୁରାହାସିର ହସ୍ତିତଂ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର କେଶକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି କୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି ଦୁଇଟି ଅପକୀର୍ତ୍ତି ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଭଗବତୀର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କାମନା କରି ସେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭଗବତୀ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ କରିଛି 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କର ସମୟ ଟିକେ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟସୁ ଯିଏକି ଆମର ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟସୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଲାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତତ୍ସହିତ ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପାଲା ଗାୟକ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏ ସଭାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି କଥା ସେମାନେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଅନେକ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଲା ଜଗତରେ ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଡାକିକି ଆଣିବା ଏଠିକି ବହୁ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ହୁଏ ଆଜି ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜିର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ସେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ର ତଥା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଉପଢକ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟସୁ ଆଜିର ଇଏ ସଭାର ଏ ପାଲା କମିଟିର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ
ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉପଢୋକନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସଭାପତି ମହୋଦୟସୁ, ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟସୁ, ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଯିଏକି ପାଲ୍ଲାବାଳାମାନଙ୍କର ସଭାପତି ସ୍ୱରୂପ ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ପାଲା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ। ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। जय बाबा सत्यनारायण माँ भगवती इपटे बाबा सेपटे माँ उपस्थित समवेत सज्जन मंडली अनुष्ठान कर्मकर्ता सभापति संपादक और ग्रामवासी बंधुगण मोर परिचय सोना बाबू आपण को आगुर दे देइछंती जहाँ टी बाकी था ताकू मत परिचय पूर्ण कर सारे आपण मैंने कई केमतिका जानी मु 42 वर्ष श्री नीलाचल निकृत पालागाई परिषद सभापति संपादक दायित्व संपादन करी वर्तमान ट्रस्ट बोर्ड संपादक भाव में कार्यरत संगठन मु केबे दूरेनी। ये खोर्धा जिला ये गालुआ मंच ये तो आमर घर पाख मंच बोली कहले चले। सुंदरगढ़ संबलपुर मणि ये सब अंचल आउ झारखंड आवश्यक पड़े मुझे से प्रबोधना दिए। ये पाला ओडिशार एक मूल्यवान संपत्ति। पाला माध्यम साहित्य संगीत वाद्य एवं कलार चर्चा सहित अवक्षयग्रस्त समाज को केमती सुधार हम सचेतनशील समाज गठन करने ये पालार भूमिका अनिवार्य। तेबे संगठन दृष्टि संपादक आ सभापति ये गालुआ घड़ी साई जो मंच से मंचर सभापति आ संपादक महोदय मत साक्षात करी ये मंच को बहु पुराना मंच है मध्य ये सरकारी पंजीकृत हो पारि नथिला। तेणु मत सरकारी पंजीकरण दायित्व से देले। केवल मु नुह मो सहित से संपूर्ण भाव में सहयोग कर ग्रामवासी मैंने सहयोग कर दीर्घ गोटे वर्ष चेष्टा पर 20-2-23 मसीह ये संस्था ये जो पाला संस्था बादीपाला मंच सत्यनारायण बादीपाला मंच गालुआ घड़ी साई ये रेजिस्ट्रीकरण करागला। किंतु रेजिस्ट्रीकरण कला एमान सहित मोर गोटे संपर्क स्थापित हो गला। मोर प्रतिवर्ष गोटे जयंती हुए ए गाँव अनुष्ठान 5-7 जन भुवनेश्वर जाई मो जयंती जोग दियंती। यांकर जेतेबेले बादीपाला हुए सेतेबेले गोटे दिन पछे हूँ मु आसी एठी जोग दिए। आमर एइभली गोटे संपर्क पारिवारिक संपर्क रहीगला। तेबे कथा होची अनुष्ठानटी रेजिस्ट्रीकरण हो सारिबा परे किछि कर्तव्य अच्छी सरकारी ठारू ये सांस्कृतिक अनुष्ठान बाबद किसी आर्थिक साहाय्य मिलबार जो व्यवस्था रही। अवश्य आम राज्य पालागायक परिषद पक्षर प्रति बादीपाला मंच को अन्यून 50,000 टका देवाई सरकार निकट में दृढ़ दावी कर सरकार ग्रहण करी